सब तो पहला दी यूरोप टाइम्स देख रहे समूह दर्शकों ਨੂੰ सतविंदर मियाणी ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते, पलिस्पेताकुली इटालियानी विदिको बुongiorno। आज साडे कोल इंडिया तो एक बहुत ही महान शख्सियत जो कि किसी भी सिफत की मुहताज नहीं है और जिन्हां दा भारतीय सियासत दे विच एक बहुत वड्डा योगदान रहा है। खास करके अज दी रूलर पार्टी बीजेपी दे संघर्ष के दिनों में भी उन्होंने पार्टी लई और समूह पंजाबीयत लई, समूह भारतीयों लई एक बहुत वड्डी छाप छड्डी है। वख-वख अहुदियां ते अपने सियासी जीवन नूं बतीत करदियां उन्हां वल्लों एक वधिया इंसान के तौर पर भी मनुखी हक्कां की खातर जनता दीआं कई प्रकार दी मुश्किलों नूं हल करने लई गौरमेंट तक वख-वख समय विच वख-वख तरीकों के नाल आवाज़ उठाई जाती रही है। शायद यही वजह है कि समूह भारत वर्ष दे विच उन्हां नूं बहुत ही मान और सत्कार दिता जाता है। साडे लई अज इटली दे विच एक बहुत ही गौरव वाली गल है कि वो विशेष तौर के उपर साडे इंडियन कम्यूनिटी दे नाल मेल जोल करन लई जां फिर साडियां जो भी मुश्किलात हैं जां जो भी साडे मुद्दे हैं उन्हां नूं सुनन दे लई इत्थे पुजे हुए हैं। सब तो पहला मैं उन्हां दा स्टूडियो दे विच जी आया करदा हाँ और एक सब तो इस दे नाल ही मैं उन्हां दा शुक्रगुजार भी हाँ जो उन्होंने अपना कीमती समा कढ के कम्यूनिटी दे नाल उन्हां दीआं प्रॉब्लम्स और उन्हां दीआं जो भी मुश्किलात हैं उन्हां नूं सुनन लई साडे स्टूडियो दे विच पुजे हैं। सब तो पहला सुखविंदर पाल सिंह जी गरेवाल, मैं आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ जो आपने अपना कीमती समा कढ़िया। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरदार सतिंदर सिंह मियाणी जी का और सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल कहना और कोशिश ये है भी जे अपने भरावां दे विच आए हैगे अपनी कम्यूनिटी दे विच आए हैगे उन्हां दी बेहतरी लई की कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि केंद्र दे विच भारतीय जनता पार्टी की अगवाई विचली एनडीए सरकार है और साडे बहुत ही सत्कारयोग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी वो देश की अगवाई कर रहे हैगे आ और कोशिश हैगी आ भी मैं उस पार्टी की जिम्मेवारी निभा रहा हैगा भी साडी कम्यूनिटी और जिहड़े साडे लोग भरा बाहर रहिंदे हैगे आ उन्हां दी बेहतरी लई जो भी चंगे तो चंगा काम किया जा सकता हैगा वो करिए। और मैं सतिंदर मियाणी जी दा यूरोप टाइम्स का तह दिलों धन्नवादी हैगा और ਸਰੋਤਿਆਂ नूं भी और सारे लोगों नूं भी यकीन दिवाउणा हैगा भी पूरी कोशिश करांगे, पूरी वाह लावांगे, क्योंकि साडे भरावां ने इत्थे आके इन्ना काम कीता और उन्होंने मुल्क का नाम चमकाया हैगा और एक आपकी जगह बनाई हैगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गरेवाल साहब, मैं सब तो पहला एक नॉर्मल जिहा सवाल आप जी नूं पुछना चाहांगा कि आप जी इत्थे इटली दे विच आए हो, बीजेपी वर्कर्स दे विच विचर रहे हो, उन्हां दे नाल तालमेल भी कर रहे हो, की महसूस कर रहे हो तुसीं इन्हीं दिनीं अपने वर्कर्स दे विच मेल जोल दे नाल? की तुहानूं लग रहा है कि भी किस तरह बीजेपी का की स्ट्रक्चर है इत्थे जां किस तरह असीं कुछ होर वधिया चीज़ संगठित कर सकते हैं? जरूर इस दे बारे दर्शकों नूं अपने विचार दिओ। मैं जिहड़ा साडा इटली का भारतीय जनता पार्टी का यूनिट हैगा उहदे प्रधान जी श्री सतीश जोशी जी और उन्होंने पूरी टीम का धन्नवाद करना हैगा, क्योंकि 2007 दे विच इहदी शुरुआत हुई सी और हुण तां साडी सरकार है, उदों तो सरकार है नहीं सी, उदों इन्हां ने पार्टी का झंडा चक्या और काफ़ी शहरां दे विच लोगों नूं नाल जोड़िया और साडी भी कोशिश रही है भी इन्हां दी किते पिठ ना लगे और भविख दे विच भी इन्हां नूं यकीन दिवाउणा सतीश जोशी जी नूं सारे मेरे वर्करस नूं भारतीय जनता पार्टी दे भी पहला आपां अपोजिशन च सी हुण सरकार दे विच हैगे आ और तुहाडी कदे पिठ नहीं
ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਪਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵਧੇਗਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਫਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਅੰਤਕ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਲੀਡਰਸ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੰਤਕ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫਲ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਠਨ ਵੱਡਾ ਔਰ ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੁੜਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3 ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਉਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਫਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਔਰ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਮਾਏ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਔਰ ਨੀਅਤ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਡਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੁੰਦਾ
ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਲੜਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 117 ਚ 23 ਲੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਲਾਇੰਸ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਨਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਨਮਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਭਰੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਸਲੋਗਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਆ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਝੁਕਾਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ, ਪਾਣੀ ਫਰੀ, ਚੂੰਗੀ ਫਰੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੈਲਕਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੜਬੜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਪਾੜਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਠਨ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਪੀਕਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੌਖੀ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫਰੀ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਈਏ ਵੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ਲਈਏ ਵੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਚੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ?
ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਨਾ ਗਿਣੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਗਿਣ ਲਓ। ਔਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਣਨ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਲੋਗਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ? ਸਾਂਝ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਆ, ਫਖਰ ਵੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ, ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸੁਖਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਫਰੀ ਦੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਮਾਈ ਲਈ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਣ ਔਰ ਤੁਹਾਤੋਂ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਔਰ ਮਦਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਯੂਰਪ ਟੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5-2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਸੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਮਰੀਨ ਮੁੱਦੇ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 2 ਮਰੀਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਵੇਸਲੇਪਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਸੇ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਸਲਵਾ ਤੌਰੇ, ਲੀ ਤੌਰੇ ਔਰ ਜੀ ਰੌਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗੀ, ਨਾ ਝਿਜਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਇਟਲੀ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ੋਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ 2 ਮਰੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਓ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ
ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਜੋ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਨ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਅਨਲ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਰਬਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਜੈਨੂਅਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਰਟ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਊਗਾ ਡਟ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ NRI ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ NRIs ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਗਭਗ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਨਰ ਚੇਂਜਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸੇ ਦੁਆਰਾ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਵਰਡਿੰਗ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਮੇਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ IPS ਉਹ ਲਾਏ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ NRI ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇ NRI ਥਾਣੇ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਥਾਣਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹੀ ਨੇ, SHO ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ SHO ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਠਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NRIs ਦੇ ਲਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਾਇਆ NRIs ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਹੱਦ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜੈਨੂਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ 10 ਨਹੁੰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਫਸਰ ਦੇਖ ਲਏ ਵੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਅੰਬੈਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ NRI ਤੋਂ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ।
ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈਓ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਫਾੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਉਹ ਸਿਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅਫੀਸਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਹੀ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ NRIs ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖੌਫ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਦੇ ਵਧੀਆ, ਇਟਲੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੰਗਠਨ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੌਜ਼ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ ਤੇ ਕੇਡਰ ਬੇਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਸ ਤੇ ਕੇਡਰ ਬੇਸ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਅਸੂਲ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਟ ਕੇ ਕਰਨ, ਨਾਲ ਖੜਨ, ਆਪਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ। ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਔਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਔਰ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਘਟੀਆ ਔਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ।
ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਵਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਠੀਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੱਚੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਪੇਪਰ ਭਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਧੱਬਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹੀ ਰੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਉਹੀ ਰੰਗਲੇ ਲੋਕ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਛਾਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਡਿਫੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੰਮਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਦੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਹਿਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਕ ਆ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ 10ਵਾਂ 11ਵਾਂ 12ਵਾਂ 15ਵਾਂ 20ਵਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਿਡਾਰੀ ਜੁਟਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੈਨਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਰੋਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਟੋਕਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਰਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਉਹਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਖਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਖਤੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਜੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਵਿਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੀਏ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀਏ, ਟੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟੋਕੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਦਈਏ, ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰੀਨਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ।
ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਉਸ ਤਲਕੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ US ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਇਟਲੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ, ਨਾਰਵੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਟਲੀ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਵਾਤੋਰੇ ਜੀ, ਲੀ ਤੋਰੇ ਜੀ ਰੌਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਇਟਾਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਧੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करदा कि जो आपने अपना कीमती समा ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਦੀ ਯੂਰਪ ਟਾਈਮਸ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਨ ਉਹ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਇਟਾਲੀਅਨ 2 ਬੰਦੇ ਮਾਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਲਵਾਤੋਰੇ ਜੀਰੋ ਨੇ, ਮਸੀਮੋ ਲਾਤੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਹਰਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਟ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੈਸੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਭੇਜਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਤੋਰੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ
ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਮਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। मैं ग्रेवाल सर के यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ, पर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो ब्लैक मनी का एक मुद्दा चला था वो कुछ ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है, इसके बारे में ग्रेवाल सर का क्या विचार है? हर कोई भारती चाਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨੀਤੀ ਔਰ ਨੀਅਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਟਾਈਮਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਬਾਣਾ ਕੌਮ ਦੀ ਆਇਰਨ ਲੇਡੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੂਰਪ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਵੱਖਰੀ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਪੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਛੜ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। 1921 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੀ ਮਿਆਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਟਨੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ, ਕਰਨਲ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਮਾਸਟਰ ਬਣੇ, ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ 1969-70 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਲਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਨਡਾਲਾ ਕਾਲਜ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਕੂਵਾਲ ਕਾਲਜ। ਪਰ ਕੁਝ ਗੈਪ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋੜ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਿਆ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਡਰੱਗਸ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਲਕਾ ਭਲੱਥ, ਟਾਂਡਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਐਵਰੇਜ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦਾਗ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਊ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਵੀਰੋ ਹੋਏ 71 ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਏਰੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਮੰਗ ਸਕੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੁਬਦਾ ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਲਬਾਣਾ ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਮਸਤਕ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ MLA ਬਣਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਮੈਂ ਲੜਦੀ ਹਾਂ, 9 ਚੋਣਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੜ ਚੁੱਕੀ, 9 ਚੋਣਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲਬਾਣਾ ਕੌਮ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ MA ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ,
ਮੁੰਡਾ ਯੰਗ ਹੈ, MC ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਮੈਂ ਯੰਗ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਥੋੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਰੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ। 50% ਔਰਤ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ, ਵੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ 6000 ਵੋਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਨਿਕਲਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ। ਔਰਤ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗੀ, ਜੇ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਮਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿੱਗੋਵਾਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਆਖਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ? ਬੇਗੋਵਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਬਾਨਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਬਾਨੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬੇਗੋਵਾਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ। ਬੇਗੋਵਾਲ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ, ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ, ਮੰਡੀ ਬਣੀ, 66 kV ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਲੌਕਡ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਇਹ 10 ਫੁੱਟ ਸੀ। 10 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 18 ਫੁੱਟ ਕੀਤੀ, 18 ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 23 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਸੜਕ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਫੁੱਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਢਿਲਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸੜਕਾਂ ਵੀ 23 ਫੁੱਟ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਲਾਤੋਂ ਭੋਗਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 23 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੇਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਬੱਸੀ ਵਾਲੀ ਭੱਠੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਲਿੰਕ ਰੋਡਸ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਚੌੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਨ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੇਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਨਡਾਲਾ ਇਹ ਬਣੀ, ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਸੜਕ ਉਦੋਂ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ 13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਆ ਗਿਆ, 17 ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ 18 ਵਿੱਚ ਡਿਊ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਟੋਆ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੱਦਲ ਆ ਗਿਆ, ਟਰੱਕ ਲੰਘਿਆ, ਟੋਆ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਟਰੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਹੈ PWD ਦੇ ਅੰਡਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ PWD ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਡਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਲੱਥ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉਹ ਸਾਰਾ PWD ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ MLA ਬਣਿਆ, ਉਸ MLA ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਲੱਥ ਦੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ,
ਭਲੱਥ ਬੇਗੋਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਭੋਗਪੁਰ ਨੂੰ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਟੋਏ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਨਡਾਲੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਹੈ। ਰਾਹ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਦਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੋਏ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦਲਦਲੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ, ਵੇਟ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਡਿਊ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ 18 ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 18 ਸੀ, ਭਲੱਥ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਵਧੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਹੋਇਆ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ। 30 ਲੱਖ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਹ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈਏ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ, 2 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣ ਦਿੱਤੀ। 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਿਡ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋ ਆਪ ਗਈ, ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜੀ ਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਖੰਨੇ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ 8000 ਲੀਟਰ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਖਰੀਦੀ 40 ਲੱਖ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ 28 ਲੱਖ 'ਚ। ਉਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਸੇਮ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਿਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ 40 ਲੱਖ ਵਾਲੀ, ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 28 ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਉਹੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਸਾਡੀ 9000 ਲੀਟਰ ਦੀ, ਉਹ 8000 ਲੀਟਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ 1% ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਅਫਸਰ ਵੀ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ, MC ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1% ਕਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਡਰਦਾ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ 28 ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 12 ਲੱਖ ਦਈਏ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਹੋਰ ਪਾਈਏ, ਬਿੱਲ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਤਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪੰਪ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਪੰਪ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ 12 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ 38 ਦੀ ਖਰੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ MLA ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਪ ਬਾਹਰੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ 8-8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਾਏ, ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ MLA ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਬੇਗੋਵਾਲ, ਬੀਬੀ ਦਾ ਬੇਗੋਵਾਲ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਦਾ ਬੇਗੋਵਾਲ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ SC ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਲਵਾਏ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਖਰੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਖੁੱਭ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਸਿਰਫ ਪਿੱਛੇ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਣਾਓ, ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹਨੇ ਲਾਣੀ ਦੱਸੋ, ਲੜੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਲੜਾਈਏ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਸ ਰਜਨੀਤ ਨੂੰ ਲੜਾਓ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੜਾਓ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ 'ਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਜਿਤਾਈ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਲਈ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਿਧਾ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਗੋਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ